استغفر الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق wa anta khairul fatihin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulakan pengajian kita dengan Sunan Ibni Majah Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala wa ada alaina min barakati wa min barakati as-salihin ila yaumiddin. Kita akan awali jalsah kita pada pukul 7.35 ini dengan bacaan hizib Ad-Dawr Al-A'la lil Imam Ibni Arabi rahimahullahu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bika tahassantu fahmini bihimayati kifayati wiqayati haqiqati burhani hirsi amali bismillah wa bi alfi adkhilni ya awwalu ya akhiru maknuna ghaibi sirri dairati kanzi ma sya Allah la quwwata illa billah wa asbil alayya halimu ya sattaru kana fasitri hijabi syanati najati wa tasimu bihabdillah wa bi alfi biniya muhitu ya qadiru alayya sura amani hatati majlis radiki izi azamah dalika khairu dalika min ayatillah wa bi alfi a'izni ya raqib ya mujib wa hrusni fi nafsi wa dini wa ahli wa mali wa ahbabi wa tullabi wa talibati wa waladi wa dadi bika la ti'azati ghasati wa laysa bi dhadim syai'an ila bidnillah wa bi alfi qini wa qina ya mani'u ya dabi bi haqqi asma'ika wa ayatika wa kalimatika syarra syaitan wa sultan شر الشيطان والسلطان شر الشيطان والسلطان شر الشيطان والسلطان والظلمة والفسقة والسحرة فإن ظالم أو جبار بغى علينا أخذته غاشية من عذاب الله فإن ظالم أو جبار بغى علينا أخذته غاشية من عذاب الله فإن ظالم أو جبار بغى علينا أخذته غاشية من عذاب الله قبل ذلك عدد خلقك ورضا نفسك ونجنا يا مضل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين عليه وعوانهم فإن هم لنا أحد منهم بسوء خذله الله فإن هم لنا أحد منهم بسوء خذله الله فإن هم لنا أحد منهم بسوء خذله الله وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فما يدي من بعد الله واكفني يا قابض يا قهر وخدعة مكرم وددتم أني مذموم مذءوم مدحور لتقصير تغيير تدمير فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وأذقني يا سبو يا قدوس لذة مناجاة أقبل ولا تخف إنك من الآمن في كنف الله وأذقهم يا ضار يا مميت ونكال وبال زوال فقد يدى بالقوم الذين ظلموا والحمد لله وأمني يا سلام يا مؤمن صلاة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آية لهم البشرى بالحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله وتوجني يا عظيم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله وبألف ألبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا أيدينا وقلنا حاشا لله وألك يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتحضر بقلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيب تأليب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأظهر علي ظاهر وباطن أسرار أنوار يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله فوجه اللهم يا صمد يا نور وجه بصفاء جمال أنس إشراق فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وجميل يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام
بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برأفة رحمة رقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقلد يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنع من بأس جبروت عزة ومن نصر إلى من عند الله وأدم علي يا باسط يا فتاه بهجة مسرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار يكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وأفرغ علي يا صبور يا شكور صبر الذين تضرعوا بثبات يقين تمكين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحتي بوجود شهود جنود له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذي قيل له وتتخذون أسوا قال أعوذ بالله وأيدني يا طالب يا غالب تأي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز التركين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله واكفني يا كافي الأسواء ويا شافي الأدواء بعوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وأمن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كل واشربوا من رزق الله والزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت أبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وتولني يا علي يا ولي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة مزيد إراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله وأكرمني يا غني يا كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وتب علي يا تواب يا حليم توبة نصوحا ليكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله واختمني يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبألف أسكن يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن وعدة المتقين الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله ألفي 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا دافع يا دافع يا دافع يا دافع يا مانع يا مانع يا مانع يا مانع يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام نسألك بتريليون تريليون تريليون حرمات هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا لمعاهدنا سلطانا نصيرا لزمائلنا وزميلاتنا سلطانا نصيرا لطلابنا وطالباتنا سلطانا نصيرا للقائمين على معاهدنا أينما كانوا سلطانا نصيرا حيثما كنا أينما كنا ورزقا كثيرا ورزقا وفيرا ورزقا وفيرا ورزقا وفيرا ورزقا وافرا وقلبا قديرا وعلما غزيرا وعلما غزيرا وعملا بريرا قبرا منيرا حسابا يسيرا ملكا في الفردوس كبيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على من منه انشقت الاسرار وانفلقت الانوار وفرتقت الحقائق وتنزلت علوم ادم فعجز الخلائق ولو تضالت الفم فلم يدرك منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جمال منيقة وحياض الجبروت بفيد أنوار متدفقة ولا شيء إلا وهو بمنوط
المحمود إذا أولى الباسطة لدبك مكيل الموصول صلاة تليق بك منك إليك ما هو اللهم نصرك الجامع الدال عليك حجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبي وحققني بحسبي وأريبني إياه معرفة أصنع بها من موارد الجهل وأقرأ بها من موارد الفضل واحمل على سبيل حضرتك حملا محفوظا بنصرتك واكذفني على الباطل فاتبقه وجزبي بحدية وانشرني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر وحده حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل حجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامعا ولتحقيق لك الأول يا أول يا آخر يا ظاهر وباطن اسمع ندائي بما سمعت به نداءك زكريا وصلني بك لك ويدي بك لك واجمع بيني وبينك حل بيني وبين غيرك الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم نسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك على المؤبد دائم الباقي المقلد في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد بحق ألف بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد سر حياة الوجود صاحب الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك على المؤبد دائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة كامل العدد المقدس عن كل أحد وبيك ألف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد سر حياة الوجود صاحب الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلب الإيمان تحفظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam 45 menit, Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du, fa ahlan wa marhaban bikum ahbabana fillah, tulab, santri santriwati Mahad Az-Zain Bogor, santri santriwati Mahad An-Nur, dan juga dengan santri Mahad Anwar Mahabbah, dan juga penggemar Majelis Talaki, Majelis Ilmu di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan pada pagi hari yang mulia ini kita diantara daripada kumpulan yang terhubung dengan Sang Pencipta Jalla Jalaluh, yang sehingga dengan perjalanan hidup kita di sepanjang hari ini dan juga pada hari-hari yang berikutnya selalu mendapatkan penjagaan, pemeliharaan, perlindungan, pertolongan, inayah, riayah, hirasah, musyaddadah daripada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan kehidupan kita senantiasa selalu mendapatkan bimbingan taufik dan hidayah, senantiasa selalu dengan kita diberikan kemudahan untuk kebajikan, untuk menghidupkan yang baik, untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik, untuk memasyarakatkan yang baik, dan juga untuk mendapatkan yang terbaik nanti pada hari pembalasan bersama insan yang paling agung, yang paling mulia, dan juga yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil innal imam Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid qala babu harimil bi'ri, bab yang menyatakan tentang beranda atau lingkaran daripada peringgi, atau lingkaran harim daripada sumur. Likulli syai'in harim, tiap segala sesuatu itu ada harimnya. Harim itu adalah pelengkap, bagian yang ada di depan daripada rumah, gudang, hotel, bangunan, dan yang sejenisnya. Jadi harim daripada masjid itu adalah beranda yang ada di sekelilingnya, atau yang berada di sebelah kanan kiri dan juga dengan belakang, tersebut dengan harim. Harimul bi'ir, telaga atau juga dengan sumur, pasti sumur dalam ukuran bulat. Katakan saja dengan ukurannya, kalau kita ukur dengan segi 4, itu ternyata
tidak luas, tidak kurang luasnya daripada ukuran dalam 2 meter, katakan saja. Nah, jadi 2 meter, pasti kita tidak akan leluasa untuk kita mencedok air, kecuali kalau pada itu ada sampingannya, atau ada bagian-bagian yang mengelilinginya. Bagian yang mengelilinginya, tempat kita betapa berdiri, untuk kita mencedok air, untuk kita memanfaatkan dan juga menggunakannya, itu disebut dengan harim. Sebab kalau seandainya hanya dengan ukuran 2 meter saja, tentu kita tidak leluasa untuk menggunakannya. Macam itu juga dengan rumah, ada kawasan beranda, juga ada kawasan halamannya. Halaman rumah, beranda rumah itu disebut juga dengan harim. Begitu juga dengan sungai. Jadi dalam memanfaatkan sungai, tentu sungai yang terbentang panjang, itu ada tepi menepinya. Tepi menepi daripada sungai itu juga disebut dengan harim. Disebut dengan harim. Begitu juga dengan seumpama ini menyentuh kepada diri pribadi seorang perempuan. Kita dalam Islam tidak dibolehkan untuk menggauli istri kita semasa dalam keadaan uzur, semasa dalam keadaan nifas. Jadi yang haram itu tidak hanya bagian kemaluan. Bagian yang ada di sekitar kemaluan itu juga hukumnya haram. Itu namanya harimul farji. Harim kepada farj. Kita ada farj, ada faraj. Kalau dengan al-faraj artinya kelonggaran. Al-faraj itu adalah kelonggaran. Al-farj adalah kemaluan. Khair. Kembali, jadi pembicaraan yang kita bicarakan sekarang ini, kalau pada itu dengan kita menghidupkan lahan mati, atau juga kita sebut dengan lahan tidur, atau yang diistilahkan dengan bahasa kita di sini adalah tanah yang tidak bertuan. Lahan mati atau lahan tidur, tanah yang tidak bertuan, maka pada saat kita mengambil ukuran tidak kurang daripada dalam 20 kali 20 atau 30 kali 30 meter untuk kita membangun satu buah kelang, untuk kita membangun satu buah pabrik. Apakah hak kita tusakan itu saja? Atau hak kita ada ukuran lebih daripada itu? Kalau ternyata dengan ukuran kelang yang kita bangun, ukurannya tepat, bangunannya tepat pada ukuran tanah, 30 kali 30. Berarti secara otomatis dengan kita akan mendapatkan tanah di sekelilingnya, baik itu daripada pihak kerajaan, pihak berkuasa akan memberikan hitungan yang cukup untuk teras, untuk beranda, samping menyamping daripada kelang kita tadi itu. Itu tentang harim. Qala bismillahirrahmanirrahim, riwayat daripada Imam Ibni Majah, daripada Abdul Wahab Ibni Atha, qala hadatsana Ismail al-Makki Anil Hasan an Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man hafara bi'ran, barang siapa menggali satu buah telaga. Man hafara bi'ran, barang siapa menggali satu buah telaga, falahu arba'una dzira'an atanan lima syiyatihi. Siapa saja yang menggali sumur, maka baginya ukuran 40 hasta untuk atan. Falahu, maka baginya hitungan 40 hasta, maksudnya 40 hasta dari situ daripada tiap tepi menepi. Atanan lima syiyatihi, yang dimaksud dengan atan di sini adalah tempat untuk binatang ternaknya pada masa mengambil air. Jadi kalau kita hitung-hitungan dengan bahasa meter, kalau 40 hasta, kalau hasta ini kita jadikan meter, rasanya setengah hasta ini ada hampir dalam setengah meter. Jadi 40 hasta, kalau kita katakan 1 meter itu 3 hasta, berarti kita bagi 3. Kalau kita katakan 1 meter itu adalah dalam 2 hasta, berarti kita akan bagi 2. Maknanya kira-kira dalam hitungan 20 meter, atau katakan dalam hitungan 17 meter. Cukup luas. Jadi telaga yang kita gali, ukuran berapa kira-kira ke depan daripada samping menyamping daripada kelilingnya, ada tidak kurang daripada dalam hitungan 17 meter daripada tiap
samping-menyampingnya. Itu makna daripada atanan limasyiyatihi. Jadi binatang pada saat ketika kita bawa, pada waktu kita nak bagi minum, leluasa binatang tadi itu berkerumun, berjalan, berehat di samping telaga yang digali. Riwayat daripada Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harimul bi'ri maddu risaiha. Nabi kita bersabda, harim al-bi'r, beranda lingkaran atau juga bagian tepian daripada sumur, daripada telaga, maddu risaiha, seukuran tali timbanya. Maddu sepanjang tali timba yang kita gunakan. Jadi misalnya kedalaman sumur itu dalam berapa meter? Ternyata dengan kita buat kedalamannya tidak kurang daripada dalam 10 meter. Kedalaman sumur dalam 10 meter berarti luas harim atau ukuran harim di sekitar sumur tadi pun juga dalam hitungan 10 meter. Kenapa? Maddu, sepanjang ukuran risya. Sepanjang ukuran risya. Maddu, sepanjang. Risya, tali. Jadi dengan tali yang bakalan akan kita ikat ke timba, kemudian kita turunkan, kemudian kita tarik, naik. Jelas kalau dengan talinya hanya dalam 8 meter berarti tidak sampai ke dasar air. Kalau ukuran kedalamannya itu adalah dalam 10, airnya penuh atau bisa mungkin dalam 5 meteran sudah sampai. Mungkin kurang daripada itu. Tapi kalau ternyata menjulang jauh ke dalam, baru dengan kita dapat air, maka hitungan rasa, hitungan tali yang kita gunakan, sehitungan itulah kelilingan atau pinggiran daripada sumur. Hababan nafillah, apa yang kita nak kaitkan tentang hak di sini? Bayangkan, ini tidak lebih daripada telaga. Tidak lebih daripada air telaga, tidak lebih daripada rumah, tidak lebih daripada halaman, tidak lebih daripada bangunan. Ternyata dia mempunyai lingkaran yang ada di sekelilingnya demi untuk kenyamanan orang yang akan menggunakan fasilitas seumpama bangunan atau juga dengan seumpama telaga. Haknya yang seumpama sumur, haknya dengan seumpama peringgi saja, itu ternyata terjaga dan terpelihara. Bagaimana kira-kira dengan makhluk yang berakal? Bagaimana dengan makhluk yang cerdas? Bagaimana dengan semulia-mulia makhluk? Bagaimana dengan semulia-mulia manusia? Yang manusia adalah merupakan sebaik-baik cipta Allah Jalla Jalaluh. Kalau dengan seumpama kelang, dengan seumpama telaga, dengan seumpama peringgi, dengan seumpama kolam, dengan seumpama bangunan, ada harim yang melingkarinya, ada kehormatan yang harus dijaga dan juga harus kita raikan agar jangan sampai dengan kita merampas dan juga mengambil dan juga menzalimi haknya yang ada di sekeliling untuk kemudian orang memanfaatkan menggunakan fasiliti tadi itu. Maka bagaimana kira-kira dengan hukukul insan, dengan hak manusia? Tidak boleh dicerobohi. Yang namanya dipaksa tidak ada, yang namanya dianiaya tidak ada, yang namanya diancam tidak ada. Bayangkan, dengar ta'lim ajaran daripada agama Islam itu dengan seseorang yang menghunuskan pedang atau yang membawa senjata tajam, senjata yang berbahaya. Barang siapa man syara alaina silah, tak lebih daripada menghunuskan, bukan untuk membunuh, bukan untuk membelasa atau juga untuk menebas tengkuknya atau juga lehernya, tak lebih daripada menghunuskan pedang saja. Nabi kita sudah tidak mengakuinya sebagai umat. Bagaimana kira-kira realiti kehidupan manusia di zaman yang serba modern? Modern memang, tapi juga suasana yang memang modern, memang cantik, memang indah, memang lengkap dan bagus. Tapi kita kehilangan yang terpenting dalam kehidupan kita, keamanan. Sehingga dengan kita tidak merasa aman. Tidak merasa aman
pada waktu kita berdomisili, tidak merasa aman pada waktu kita berkomunikasi, tidak merasa aman pada waktu kita pergi dan duduk, tidak merasa aman pada waktu kita berbicara, tidak merasa aman pada waktu kita berbisnis, tidak merasa aman di waktu kita berada di mana saja. Ini diantara daripada yang terpenting dalam kehidupan kita adalah nikmatu al-amni wa tuma'ninati wa rahah. Nikmat, aman, ketenangan dan ketentraman, yang itu adalah merupakan salah satu daripada perkara yang terpenting dalam kehidupan. Apalah artinya kehidupan yang serba mewah kalau kita tidak merasa aman? Apa artinya dengan kita hidup dengan peralatan yang serba canggih kalau kita tidak merasa aman? Apalah artinya dengan kita dengan kebebasan yang diberikan tapi kita tidak merasa aman? Ini diantara daripada bagian yang terpenting yang tersekat atau yang terjejaskan daripada kehidupan manusia di atas permukaan bumi Allah Jalla Jalaluh. Kira-kira terasa nikmatkah pada waktu kita dalam ketakutan? Kira-kira terasa nyamankah hidup kalau pada waktu kita dalam ancaman? Kira-kira terasa nyamankah kita hidup dan berada di mana saja kalau pada waktu ada bermacam-macam atau ada sembarang ancaman yang mengancam? Jadi hukuk al-muslim, hak tiap individu muslim secara khusus dan hak manusia hidup atas permukaan bumi Allah Jalla Jalaluh daripada masa ke masa ternyata itu sudah tidak diperhatikan atau juga tidak diraihkan. Memang dia tidak dalam bentuk paksaan, tapi pada masa yang sama dia menggugat kenyamanan, kehidupan, kemudahan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau sudah dengan manusia sudah tidak merasa aman, kekayaan yang seperti apapun banyaknya, kedudukan yang seperti apapun tingginya, atau juga jabatan yang seperti apapun besarnya, tetap saja tidak akan terasa nikmat, tidak akan terasa harmoni dalam kehidupannya. Makanya kita kalau menghubungkan dengan keadaan yang ada di zaman kehidupan yang serba modern ini, Masya Allah, tabarakallah, siapa yang berani naik pesawat kalau pada waktu ada ancaman pesawat itu akan terhampas? Siapa yang berani naik bus atau naik kereta kalau ada ancaman ledakan nanti di tengah jalan? Tidak berani kita tidak akan berani. Kenapa? Sebab kita merasa kita ditunggu oleh bahaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga dengan kita pada waktu kita menggunakan peralatan komunikasi yang serba canggih atau juga makanan dan minuman. Kalau pada waktu dengan kita berada di satu tempat, dikatakan karena berwaspada dan juga karena berhati-hati, di sana banyak racun. Makanan hati-hati, takut kalau kemakan makanan yang telah diperbuat, ada guna-guna, sihir dan yang seumpamanya. Kita hati jadi bimbang, pisau dan takut. Hidup dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan di antara daripada problem hidup, bahkan merupakan problem yang terbesar. Buat manusia jadi stres. Buat suasana jadi tegang, membuat keadaan jadi tidak nyaman, membuat kita tidak boleh rehat, membuat kita banyak berpikir, tensi darah kita akan naik. Kenapa? Karena kita tidak merasa aman dalam hidup. Karena itu bahasa sederhana daripada hadis tapi mempunyai makna yang luar biasa yang tidak dapat dianalisa dan dipahami oleh dunia dengan penduduknya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih walahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Tengok 3 kriteria yang Nabi kita sebut. 3 kriteria apabila 3 benda ini ada pada diri seseorang, Nabi kita katakan macam seperti dunia telah dipersembahkan, macam seperti dengan dia telah dihadiahkan, dihibahkan dan diberikan kepadanya. Man asbaha aminan fi sirbih, barang siapa pada pagi harinya, barang siapa pada siang harinya aman dengan diri pribadinya, mu'afan sehat jasmaninya, dan dia memiliki tak payah dunia dengan isinya, qutu yaumi, keperluan sepanjang hari. Itu saja yang Nabi kita sebutkan. Itu yang Nabi kita sebutkan. Nabi kita kata macam seperti dunia telah dipersembahkan kepadanya, macam seperti dengan dia yang patuh taat. Dulu mungkin ramai orang tidak paham maksud daripada hadis itu seperti apa.
Cemana Nabi kita katakan orang yang sehat jasmaninya, seseorang yang aman diri pribadinya, seseorang yang memiliki makanan untuk dalam 24 jamnya. Seakan-akan dunia telah Allah persembahkan kepadanya. Bagaimana seperti orang yang memiliki dunia dengan segala kesenangannya. Pada waktu terkumpul 3 unsur tadi itu. Zaman kita sekaranglah dengan jawabannya. Jadi cemana nak keluar kita merasa tidak aman, takut kalau kesakitan COVID-19. Nak pergi kita tidak merasa aman, takut kalau kena roblok. Nak ke sana kita tidak merasa nyaman, takut kalau nanti dengan kita terperangkap. Walhasil kita sudah tidak merasa aman dengan diri pribadi kita. Cakap, takut kalau nanti kita akan terperangkap dengan percakapan kita. Sehingga dengan kita tidak merasa bebas pada waktu kita nak berbicara. Sehingga dengan kita tidak merasa bebas pada waktu kita nak bernasihat. Sehingga dengan kita tidak merasa bebas waktu kita menyampaikan pedoman kalam ilahi dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Bukan karena tidak tahu, ramai yang tahu. Tapi karena merasa tidak aman, karena merasa diperhatikan, karena merasa dideteksi, karena merasa diancam, karena merasa akan tergugat jawatan, hasrat, kedudukan, keinginan, posisi, dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang manusia tidak lagi bertindak secara bijak. Tidak lagi bertindak secara normal. Kenapa jadi tidak bijak? Kenapa tidak lagi kita menggunakan bahasa hati, bahasa batin, bahasa rasional, bahasa akal, bahasa yang dapat kita pahami hikmahnya dan juga dengan rahasianya. Sebab karena kita sudah hidup dalam ketakutan. Terancam kalau kita kehilangan periuk nasi. Terancam kalau kita kehilangan jawatan dan pekerjaan. Terancam kalau pada itu dengan kita akan disumbat. Begitukah dengan bahasanya ke dalam tahanan wal iyadu billah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi di antara jadi yang terpenting yang terambil daripada kita adalah nikmatul amni wal afiyah. Nikmat keamanan dan keafiatan. Ternyata 2 tadi itu Nabi kita sebut di dalam hadis. Nikmatul amni aman. Aman dengan diri pribadi kita. Aman kita dengan keluarga kita. Aman kita dengan harta kita. Aman kita dengan jawatan kita. Aman kita dengan kedudukan kita. Aman kita dengan bisnis dan juga dengan penghasilan kita. Kalau pada saat ketika misalnya bank tak bagi laluan atau kemudahan kepada kita, ternyata ada satu masalah. Mungkin masalah itu sudah selesai, tapi ternyata juga dengan duit simpanan kita diblokir. Jadi terasa aman tak kita dengan bank? Tidak terasa aman kita dengan bank. Jadi di saat dengan kita mengharungi kehidupan sehari-hari, baru dengan kita paham, memahami hikmat dan rahasia, arahan dan bimbingan daripada Allah dan Rasulnya. Memang betul-betul kalau seperti itu ajaran agama Islam, memang betul-betul dengan kita tabi, hormat dengan Allah, dengan keagungan dan juga dan kebesarannya. Inginkan kesejahteraan, inginkan keamanan, inginkan kebebasan, inginkan ketentraman, inginkan dengan orang tadi itu merasa aman di mana saja dia berada. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada sembarang sekatan, tidak ada sembarang hambatan. Tapi pada saat ketika jangan dengan yang itu, jangan dengan yang ini, ikut yang itu, ikut yang ini, maka dengan tekanan yang berlaku, manusia boleh kehilangan al-amnu wal istiqrar, ketenangan, ketentraman dalam hidup. Nabi kita bersabda, man asbaha aminan fi sirbih, orang yang merasa aman pada hidupnya, merasa aman pada kehidupannya, mu'afan fi jasadihi, dan sehat afiat pada jasmaninya, walahu qutu yaumihi, dan keperluan hidup yang terpenuhi, seakan-akan dunia telah dipersembahkan kepadanya. Yang pertama, keamanan itu kepada diri pribadinya. Ternyata ini sudah terhakis, kita sudah tidak merasa aman. Disebabkan karena apa saja? Disebabkan karena dengan bermacam-macam perkara yang berlaku dalam kehidupan. Kita tidak merasa aman. Itu mungkin nanti ada perompak, mungkin situ ada pencuri, mungkin itu ada binatang buas. Mungkin nanti kalau begitu boleh jadi akan kena saman, akan kena tindakan. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadi, kita takut dengan corona.
kita takut dengan wabah, kita takut dengan penyakit. Ketidakamanan kita terhadap kesehatan dan keapiatan dan diri pribadi kita membuat hidup kita jadi gelisah. Ini diantara daripada faktor utama kenapa ada orang yang sampai bunuh diri, yang tidak ada iman dan yakin, yang tidak ada keyakinan dengan Allah, yang jauh daripada agama. Dia akan memponis kehidupannya dengan bergantung, dengan menembak, dengan makan racun, atau juga dengan perkara-perkara seumpamanya waliyadzubillah. Jadi kalau dengan kita melihat pembicaraan yang Abi bicarakan semalam itu, ternyata 3 perkara khas yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW. 1, sab yang kemas rapi, elok dan cantik, itu berarti kita bahu-membahu. Berarti dengan kita berdiri sama tinggi, duduk kita sama rendah. Sab yang rata, Masya Allah, tabarakallah. Meluruskan sab, merapatkan sab. Sab pada saat ketika rapat dan rata, rapat berarti kita sehati. Rapat berarti kita sehati, rata berarti kita sejiwa. Berarti dengan kita tidak merasa lebih. Kenapa dia akan bertindak kepada kamu? Karena dia merasa lebih. Kenapa dia diktator kepada kamu? Karena dia merasa lebih. Merasa lebih itulah diantara daripada sifat yang tidak Allah sukai, sifat angkuh, samsing, sombong dan zalim, karena dia merasa lebih dengan jawatannya. Jawatan yang lebih, kedudukan yang lebih, itu adalah anugerah daripada Allah agar kau mampu untuk memberikan keamanan, ketentraman, kesejahteraan yang lebih kepada orang ramai. Diingat, bukan jawatan yang lebih, kedudukan yang lebih akan membuat orang jadi ketakutan, akan membuat orang jadi keluh resah, akan membuat orang jadi takut, bimbang, was-was dalam kehidupan. Justru kamu dengan senjatamu, kenapa kita beli senjata? Agar kita terasa aman. Bukan senjata untuk menakut-nakutkan kita. Kan beda. Ya Allah Arhamar Rahimin. Kita beli senjata. Kenapa kita beli senjata? Kenapa kita beli pistol? Kenapa kita cari bodyguard? Kenapa kita minta bantuan polis? Kita minta bantuan polis, minta bantuan tentara, minta bantuan bodyguard. Kita beli senjata, kita beli peralatan canggih. Atau juga dengan kamera yang kita letakkan. Itu adalah untuk kita mendapatkan keamanan, untuk kita mendapatkan ketentraman. Tapi bagaimana pada saat ketika dengan kita sudah tidak merasa aman dengan bodyguard kita. Kita sudah tidak merasa aman dengan pembantu kita. Kita sudah tidak merasa aman dengan senjata yang kita miliki. Senjata itu dari masa ke masa, misal saja, mungkin itu tidak ada. Tapi mungkin juga ada 1% dalam 100, 1 dalam 100. Itu pistol boleh meledak misalnya. Kita dah tak berani guna pistol itu. Jadi pistol kenapa kita beli? Kenapa kita beli pisau? Kenapa kita beli senjata tajam? Sebab kita merasa aman. Dengan adanya senjata tadi itu boleh kita gunakan untuk menyelamatkan diri kita daripada serangan. Itu kan berarti pisau tujuan kita membelinya untuk mengamankan diri kita. Polis dan tentara juga untuk mengamankan, untuk menenteramkan rakyat. Untuk mengamankan kita semuanya. Macam itulah juga dengan jawatan. Semakin tinggi jawatannya, semakin kita harapkan kebijakan, kebaikan, kemuliaan, dan juga dengan ketulusannya. Semakin tinggi pangkatnya atau semakin tinggi jawatannya, semakin kita harapkan kebijakan dan juga keadilannya. Tapi kalau pada waktu itu sudah berlaku yang sebaliknya, maka ketentraman, ketenangan sudah tidak wujud lagi di dunia. 3, kembali. 1, jasmaninya aman. 2, jasmaninya sehat. Yang ketiga, keperluannya terpenuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Agar macam mana? Kalau ada telaga, tapi tidak ada tempat untuk kita memberi minum kepada binatang ternak kita, jadi tidak aman. Takut kalau kambing, masa dia dekat dengan perigi, takut kalau terjatuh, masalah lagi, hati kita jadi was-was. Tapi kalau Nabi kita bersabda, arba'una dira'an, ukuran 40 hasta, ini 1 hasta nih, 40. Maknanya hampir dalam 17-18 meter. Luas, 17 meter luas. Jadi kalau kita buat rumah keluasan sampai 17 meter itu luas sungguh. Kalau 17 zira, 40 zira,
1 zirah sudah lebih daripada hitungan 1 kaki. Hampir dalam 1 kaki setengah. Maknanya kira-kira dalam 60 kaki keluasan di sekitaran daripada telaga. Kita tidur, kita merasa aman dengan binatang ternak kita. Kita rehat, kita merasa aman dengan binatang yang ada di sekeliling kita untuk kita berikan minuman dan juga dengan keperluannya. Aman juga untuk minumannya, aman juga untuk rehatnya. Dia boleh berbaring sana, tak mengganggu dengan kawan-kawannya. Hitungan 60 kaki persegi muka belakang samping penyamping kanan kiri. Itu untuk kambing, Masya Allah. Atau untuk telaga yang tidak berakal. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Sudah tidak merasa aman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat yang paling aman pun ternyata kita tidak merasa aman. Padahal kita sudah nak datang menuju Allah Jalla Jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harimul bi'ri madu risyaiha babu harimis syajar. Pokok kayu pula, Masya Allah, tabarakallah, lingkaran. Jadi coba tengok pokok kayu. Bahasa ini bahasa hadis, bahasa nubuwah. Orang-orang yang punya jawatan tinggi, setinggi apapun jawabannya memang kena mengaji dan juga kena belajar agama. Supaya tahu keindahan Islam itu seperti apa. Yang tidak mengaji tidak akan mengecap kenikmatan, keindahan undang-undang dan aturan dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keamanan kepada umat. Tidak akan dapat dilihat, tidak akan dapat dikecap dan tidak akan dapat dinikmati oleh orang yang jauh daripada panduan dan bimbingan agama. Harimu asyajari artinya lingkaran pokok kayu. Masya Allah, tabarakallah. Kita pikir kita yang punya teori, Barat yang punya teori, petani yang punya teori. Jadi kalau kita nak menanam kelapa, tak boleh dengan kita tanam seperti dengan anak pisang yang melingkari induknya. Kalau kita nak tanam sawit, mesti ada jarak antara sawit dengan sawit. Mungkin dalam hitungan, kira-kira dalam hitungan 10 kaki barangkali antara sawit dengan sawit. Atau dalam hitungan 15 kaki itu lebih leluasa lagi. Pokok durian, tak ada pokok durian sini nih. Itu pokok berasak. Tak ada semacam itu. Ada jarak. Teori yang jarak antara durian dengan durian, Nabi kita kata hakus syajar, haknya pokok kayu umum, bukan setakat durian, rambutan, cempedak, manggis, sawit, getah, kelapa, narjil. Tapi Nabi kita kata harimus syajar. Harimus syajar artinya lingkaran untuk tiap tanaman, lingkaran untuk tiap pokok pohon yang ditanam. Itu dalam ukuran berapa saja. Daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Nih saya digigit nyamuk lagi nih. Allah tadi udah bagi obat, tapi dapat bertahan obat itu hanya dalam setengah jam. Habis setengah jam baunya hilang, dia datang lagi. Mungkin Masya Allah, tabarakallah, nyamuk tidak ada putus-putus asanya untuk dia mendapatkan rezeki. Kalau tadi dia merasa terancam, terhirup bau wangi menurut kita, tapi membahayakan menurut dia, dia tidak berani mendekat. Tapi dia tidak putus asa. Dia tunggu, bau sudah mulai menghilang, dia tunggu, bau sudah mulai lenyap. Maka pada saat ketika bau tidak ada lagi, dia pun hinggap di sini, nampak kelihatan merah nih. Masya Allah, di sini juga sebelah kanan pun juga ada. Ini sini kanan, sini kiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadha bin nakhlati wa nakhlataini wa thalathati lirajuli bin nakhli. Sesungguhnya Nabi kita telah menetapkan bin nakhlah pada 1 pokok korma, 2 pokok korma, 3 pokok korma lirajuli bagi seorang laki-laki dalam kebunnya. Faqtalipuna fi huquqi dzalik. Faqadha anna likulli nakhlatin min ulaika minal asfali mablagu jadidiha harimun laha. Jadi tanah luas yang ditanami pohon korma, Nabi kita berikan kebebasan kepada mereka-mereka yang mendapatkan peruntukan daripada tanah tadi itu,
Nabi kita berikan haknya masing-masing, ada yang dapat 2, yang dapat 3, yang dapat berapa sesuai dengan keluasan tanah. Masya Allah tabarakallah. Qadha bin nakhlati wa nakhlataini wa thalasa li rajuli bin nakhli. Jadi pada tiap kebun Nabi kita bagikan paling banyak dalam 3 pokok. Ini pada saat ketika kebunnya dengan jumlah bingal yang terhad. Qala fakhtalifuna fi huquqi dzalik. Jadi selepas Nabi kita bagikan kebun yang diagi-agikan, yang dibagi-bagikan tadi itu kepada jumlah bilangan daripada sahabat, masing-masing yang hanya dapat menanam 1, atau yang menanam sampai 2, atau yang menanam sampai 3, sehingga mereka yakhtalifuna fi huquqi dzalik, khilaf dalam memastikan hak masing-masing. Jadi saya dapat kebun sebegini nih, dengan ukuran tanah seperti ini, apakah setakat hanya untuk 1 pohon, 2 pohon, atau saya boleh tanam rapat-rapat sehingga aku dapat menanam sejumlah bilangan yang lebih banyak. Yakhtalifun. Maka supaya kemas rapi. Ini selain daripada makna keadilan, selain daripada makna pemerataan, selain daripada makna hak yang diberikan kepada tanaman agar dia leluasa untuk mendapatkan segala keperluan yang diperlukan, leluasa untuk dia menyerap, mengambil makanan dan minuman daripada bawah tanah, leluasa juga dengan dahan, dengan ranting dan juga dengan daun-daunnya untuk mengembang. Masya Allah, pohon kayu dijaga dan juga dengan keperluannya. Cumana kira-kira kalau dengan semua manusia, jangan terperanjat kalau Nabi kita bersabda, la zawalud dunia, hancurnya dunia, kiamatnya dunia, lenyapnya dunia, itu lebih mudah, lebih bahasa gampang, lebih mudah di sisi Allah daripada tertuangnya darah seorang mukmin secara salim. Dunia hancur dengan isi-isinya, itu lebih kecil berbanding dengan terbunuhnya seorang mukmin secara haram atau juga secara zalim. Waliyadzubillah. Jadi kalau pokok kayu ternyata mendapatkan hak-haknya, kalau tadi dengan telaga mendapatkan hak-haknya, kalau dengan kambing dijaga hak-haknya, gimana kira-kira manusia yang kesemuanya itu Allah ciptakan demi untuk kepentingannya. Apa yang menarik? Karena takut ini tanam banyak, ini tanamnya dekat, rapat. Nabi kita tetapkan tiap korma daripada kumpulan tadi itu minal asfal daripada bawah, mablagu jaridiha, ukuran jarid, ukuran pelapahnya, ukuran daunnya yang memanjang itu sebagai harim. Ukuran daunnya harimun laha. Oke, ini pokok kelapa sawit atau pohon korma. Pohon korma kan ada, dia tidak mempunyai dahan, dia hanya mempunyai daun. Jadi daunnya yang bergantung, tidak ada dahan. Dan kalau dengan pokok seperti durian, mangga, manggis dan yang sejenisnya. Tapi dengan daun yang memanjang tadi itu, dengan untayannya, dia mempunyai daun yang panjang. Kemudian dengan lidi yang berdaun tuntas dalam berapa ratus, dalam satu dalam satu panjang atau apa disebut, itu saja ada dalam 200-an lidi, mungkin tidak kurang. Jadi kalau kita tengok di depan saya ada kelapa sini, kalau seperti daun kelapa ini mempunyai kepanjangan hampir sampai dalam 5 meteran, lebih daripada 5 meter. Ukuran pelapah kelapa hampir tidak kurang daripada dalam 5 meteran. Ada yang 5 meter, ada yang lebih daripada 5 meter. Jadi kalau begitu 5 meter kalau kita kakikan, mungkin hampir tidak kurang daripada dalam 20 kaki. Masya Allah. Berarti jarak antara kelapa dengan kelapa, antara pohon korma dengan pohon korma, kira-kira dalam hitungan 20 kaki. Kira-kira dia selesai untuk dia menyerap makanan, untuk dia menyerap minuman, buahnya jatuh,
daunnya jatuh atau dengan pelepahnya jatuh, tidak menggugat, tidak mengganggu samping menyampingnya. Kenapa? Karena ada tempat yang ada di sekitar pohon ini kepada pohon, ternyata seperti itu aturan cara penataannya. Dari situ kita dapat mengetahui agama Islam itu indah. Penataannya bukan hanya kepada manusia yang pandai menata, tapi juga penataannya sampai kepada jenis tanaman, sampai dengan seumpama beringgi, sampai dengan seumpama daun-daunan. Nabi kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, hadis ini merupakan dasar asasi kepada segenap muamalah keperluan hidup kita di dunia. Nabi kita bersabda, innallaha qad katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, telah menetapkan perbuatan baik, bersikap bijak kepada segala sesuatu. Bukan ihsan kepada manusia, berbuat ihsan kepada kereta, berbuat baik kepada kendaraan, kepada hewan, kepada binatang, kepada tanaman, kepada batu. Tidak boleh elektrik kita gunakan secara sembrono, secara sembarangan, terbuang-buang. Tak boleh dengan buah-buahan kita petik kemudian kita buang, tidak sia-siakan, tidak dimakan. Tak boleh. Ihsan. Harus kita bersikap adil dengan segala-galanya. Jadi bersikap adil tidak hanya kepada makhluk yang hidup, kepada segenap makhluk yang ada di sekeliling kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ukuran sepanjang daun dengan pelepahnya itulah ukuran harim, terbantang daripada pokok kepada pokok. Riwayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harimun nakhlati qala maddu jaridiha, ukuran harim kepada nakhlah itu adalah sepanjang ukuran pelepahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis qala babu man ba'a aqaran, bab yang menyatakan tentang seseorang yang menjual tanah walam yaj'al samanahu fi mithlihi, walam yaj'al samanahu fi mithlih. Riwayat daripada Sayyiduna Sa'id ibni Hurais radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ba'adaran. Nabi kita bersabda, barang siapa menjual rumah, man ba'adaran au aqaran, atau juga menjual tanah, falam yaj'al samanahu fi mithlihi kana qabinan an la yubaraka fihi. Barang siapa membeli rumah, barang siapa menjual rumah, selayaknya dia membelinya bisamaniha mithlaha, dengan harga yang sesuai. Man ba'adaran au aqaran falam yaj'al samanahu fi mithlih. Ini masya Allah tabarakallah, suatu panduan, suatu bimbingan yang kita berasa kagum kembali dengan panduan yang disampaikan di sini. Barang siapa menjual rumah atau juga menjual tanah, falam yaj'al samanahu, dia tidak menjadikan harganya macam seperti dengan nilai yang dijualnya. Dia tidak menjadikan harganya senilai dengan barang yang dibeli, senilai dengan barang yang dijual. Maka patut dan layak Allah tidak akan memberkatinya. Masya Allah. Memang kalau pada waktu kita dapat harga murah kita untung. Tapi orang yang menjual dengan harga murah tadi itu jadi rugi. Berarti kamu telah mementingkan. Berarti kamu orang yang mementingkan diri pribadi kamu ketimbang dengan orang lain. Masya Allah tabarakallah. Tanah, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, perhiasan. Oke, ini jam tangan. Ini pakaian. Itu handphone. Kita tahu handphone itu harganya dalam 1.200 ringgit. Tapi karena kita tahu dia orang yang kepaksa, akhirnya kita tawar hanya dalam harga 600 ringgit saja. Berarti dengan kita membeli tidak ikut harga barang itu. Atau kita menjual barang tidak ikut nilainya. Kalau seandainya atas sukarela daripada si pemilik barang itu cerita lain. Dia nak berhadiah dengan kita. Harganya 1.000, dia bagi kita harga 500. Dalam hatinya 500 itu sudah sedekah, itu cerita lain. Ini yang secara normal.
Allah tidak akan berkati. Qamin. Bahasa qaminun ayustajabalakum. Qamin artinya patut dan wajar untuk diperkenankan. Di sini qamin untuk tidak diberkati oleh Allah Jalla Jalaluh. Seseorang yang dengan cara liciknya sehingga dapat membeli barang yang hanya dengan separuh harga. Ya, karena dia orang yang lemah komunikasinya, tidak banyak pengalaman, dan tidak banyak tahu dalam dunia bisnis, akhirnya senantiasa ketipu. Barang dia sepatutnya dia boleh dapat uang tidak kurang daripada 10.000 RM. Tiap per unitnya dia boleh jual dalam harga 1.000. Ternyata dikenakan karena dia tidak kenal orang, dikenakan dia tidak dikenal, dikenakan karena dia tidak tahu suasana, situasi, keadaan di pasaran. Akhirnya terpaksa harus menjual. Jual lebih, tak ada yang melebihkan. 800 lah kalau nak juga, jadi semuanya adalah 8.000. Kata si pembeli, nak, tak nak, ya saya tak paksakan. Saya hanya beraninya dalam 5.000-an saja. 500 kali 10, 5.000. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita meletakkan harga di bawah daripada nilai barang. Berarti dengan seseorang telah menjual atau terpaksa harus menjual barang kurang daripada nilai hitungannya, Allah tidak akan berkati pembelian yang seperti itu. Qaminun alla yubaraka fihi. Jadi dari sini kita tidak heran salah seorang daripada perempuan menawarkan satu helai kain kepada Imam Abu Hanifah An-Nu'man dalam harga 200. Kata Imam Abu Hanifah, "Maji, harga kain ini lebih daripada 200." Oke, 300 lah kalau macam itu. Lebih juga daripada 300. Harganya lebih mahal daripada itu. Oke lah 400. 500 sampai 5 atau 6 baru dibayar oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi belum merasa pertama barang itu barang yang berkualiti dan tahu harga pasarannya itu berapa. Maknanya tidak jujur aku kalau pada waktu aku membeli harga barang itu dengan harga murah dikenakan karena dengan si penjual tidak tahu harga barang. Ahli waris mana tahu tentang barang pusaka yang berharga. Dan ada dengan mereka tak kisah bapak mak mereka meninggal dunia, suka hati mereka saja tanah mereka jual dengan cara dimurahkan. Kalau dimurahkan, tapi kita tahu harga pasaran itu berapa? Harga pasaran untuk satu lot tanah itu ukuran 60-90 adalah dalam 75.000. Bab itu kawasan bandar. Tahu dia, tapi dia nak bagi harga 40.000 saja. Bukan tidak tahu harga, itu cerita lain, itu nilai sedekah. Dia nak bersedekah. Kita tahu tanah itu harganya cuma 40.000-an. Tapi tetap kita berharga 60.000. Dia merasa dia pintar. Tidak, kita lebih pintar. Kita mengerti. Itu niatnya adalah untuk sedekah. Itu cerita lain. Yang kita ceritakan di sini, kita tahu harga barang itu 50.000. Tapi kita memanfaatkan ketidaktahuan si penjual. Dia asing. Dia tak ada permit. Orang yang tak ada permit mau tidak mau, yang penting barangnya laku. Yang penting barangnya terjual. Itu kesempatan kita untuk memanfaatkan. Mungkin bahasa memanfaatkan itu bahasa yang sangat-sangat tidak bagus. Suatu sikap yang tidak baik. Ya Allah Arhamar Rahimin, na'udzubillah. Mungkin ini diantara daripada asbab yang boleh menghakis kekayaan seseorang. Tadinya bisnisnya jalan, normal, bagus, untung. Kenapa? Pada saat ketika itu dia bertransaksi yang dulunya dalam 1 juta ringgit dia dapat belian tidak lebih daripada dalam 10 tan. Sekarang ini dengan modal yang sama 10 juta ringgit atau 1 juta ringgit, ternyata dia boleh dapat 30 tan, lebih 20 tan. Bagaimana sampai boleh seperti itu? Karena si penjual tadi itu penjual harta pusaka yang dia tidak tahu harga nilai barang itu seperti apa. Sepatutnya kita pada itu yang nilainya 3 juta tapi dapat kita beli dengan harga 1 juta saja, kita untung banyak. Itu justru merupakan tangga pertama kebangkrutan seseorang dalam dunia bisnis. Hati-hati. Jadi yang namanya tipu menipu tidak akan membawa kepada kebajikan. Kalau selamat di dunia tidak akan selamat daripada huru hara hari mahsyar. Jangan terlalu jauh dengan huru hara hari mahsyar.
huru hara dalam keadaan nazar. Jadi jangan tunggu kematian. Banyak sudah kejadian-kejadian yang berlaku. Kejadian-kejadian yang berlaku baru-baru ini di Indonesia. Tak perlu saya sebut, tapi ternyata hampir semua yang mencerca dan yang mencaci maki kepada orang yang dizalim, yang disumbat ke dalam penjara, Allah tunjukkan balasan sadis kepada mereka. Ada yang macam seperti jadi orang gila, ujung-ujungnya mati. Ada yang telah membuat satu keputusan, ujung-ujungnya juga mati. Memang semuanya kita mati. Tapi mati dalam keadaan sehat afiat. Mati dalam keadaan mendadak. Mati dalam keadaan belum siap untuk mati. Yang agak-agak kita memprediksi kehidupan kita masih panjang lagi usia kita. Ternyata datang secara serta-merta, secara tiba-tiba. Itu mesti ada sebab, ada satu kejanggalan, satu tindakan, satu perbuatan yang tidak elok. Jangan lupa, hamba banabillah, kepada semua pihak, pada diri pribadi saya sendiri, jangan sampai dengan kita merasa Allah tidak memperhatikan. Jangan sampai kita beranggapan Allah tidak melihat. Allah maha basir, maha melihat. Allah maha sami, maha mendengar. Allah maha khabir, maha mengetahui. Semua ketidakjujuran daripada sesiapa saja, semua ketidakadilan daripada sesiapa saja, semua sikap yang tidak bijak daripada sesiapa saja, yang tidak amanah, yang tidak jujur, yang tidak bijak, yang khianat, yang menipu, yang membohongi, itu tidak akan boleh bertahan lama. Tidak akan boleh bertahan lama, baik itu keuntungan yang didapatkan atau juga dengan jawatan dan kedudukan yang diperolehi, itu akan terbongkar dan akan terkena dahi kesan buruknya, wal iyadu billah. Innahu yumhil. Allah hanya memberikan luang waktu, memberikan kelonggaran, tapi Allah tidak menyia-nyiakan. Allah tidak biar. Jadi perumpamaan sekedar untuk dapat dipahami, perumpamaan Allah melayan para hamba-hambanya yang zalim, yang diktator, yang khianat, yang curang, yang samsing dan yang zalim, atau juga yang tidak amanah dan juga tidak jujur, macam seperti pada waktu kita memancing ikan, terus ikan kena kail. Terus ikan tadi mematuk umpan yang ada di kail. Maka dengan kita, karena kita tahu kekuatan ikan yang mematuk kail, umpan yang di kail kita tadi itu dia punya berat lebih berat daripada kita. Tidak kurang daripada dalam 100 kilo. Kemudian kemampuan perahu atau dengan sampan, itu kalau dengan seumpama ikan yang sebesar itu, ikan punya ukuran tidak kurang daripada setinggi pohon kelapa. Pohon kelapa biasanya sebut kelapa apa? Yang ada minyak tuh kelapa sawit. Yang ini juga ada minyak tapi sebut kelapa apa? Tak tahu bahasanya. Tolong komen. Kelapa apa? Disebut kelapa yang bijiannya seperti kepala nih. Yang kita nak minum kelapa muda, kelapa apa segala macam. Semua jenis air kelapa bagus. Kelapa muda, ada juga yang mengatakan untuk orang tua eloknya minum air kelapa tua. Nah, untuk orang-orang muda minum air kelapa muda. Khair. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan kelapa sawit, dengan kelapa air kelapa. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Namanya tadi itu apa? Tanya tentang namanya. Akhirnya yang tadi disampaikan jadi itu lupa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Coba admin. Nabi cakap apa tadi itu? Ini gara-gara karena tahu nama kelapa, akhirnya apa yang Nabi tidak sampaikan tadi sudah terlupa. Lepas daripada ingatan Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis tentang penjualan barang. Nah, jadi pada masa kita mendapatkan amanah, masa kita dapatkan jawatan secara khianat dan juga secara tidak jujur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah. Dia punya ketinggian macam seperti dengan kelapa, ingat. Nah, jadi pada waktu dia mematuk umpan kita, ini kan pelampung atau juga dengan
kekuatan tenaga kita, ada juga kekuatan nylon, sebut nylon atau apa, benang atau apalah sebutannya. Itu kalau ikan tuh mengamuk, jelas akan putus. Pasti akan putus. Jadi karena ikannya ukurannya sepanjang kelapa, beratnya hampir lebih daripada 100 kilo, begitu dia mematuk umpan kita, umpan yang ada di kail, dia mengeras, kita juga tarik keras, akan putus. Allah melihat kita tidak seperti itu. Maka bagaimana kita setelah dengan ikan besar tadi itu mematuk kail kita, maka dengan kita ulur, kita longgarkan. Tapi melonggarkan bukan longgar selonggar-longgarnya, tidak. Longgar tapi tetap dia tarik. Jadi pada masa kita ulur sedikit demi sedikit, dia dengan tarikan yang kuat, itu akan mengurangkan tenaganya. Tenaganya semakin berkurang. Setelah habis tenaganya, kita tarik saja lagi. Kekuatan ikan tadi itu sudah terporsir habis dalam lebih daripada separuh. Sebelum kita angkat, mungkin kita gunakan apa saja, penyedok atau apalah dengan sebutannya, untuk mengangkat ikan besar tadi itu ke dalam perahu kita. Macam tu Allah dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Allah masih nak bagi peluang untuk dia tobat, bagi peluang untuk dia insaf, bagi peluang untuk dia kembali, bagi peluang agar dia sadar, supaya jangan sampai nanti dia terperanjat dengan tindakan Allah. Allah lenyapkan kekayaannya, Allah tarik kekuatannya, Allah setrokkan kesehatannya. Na'udzubillah dengan kejutan-kejutan yang seperti itu. Jadi jangan sampai beranggapan tidak bersalah kalau pada waktu Allah tidak tunjukkan peringatan kepadanya, merasa oke-oke aja, merasa khair-khair saja. Hei, jangan. Kalau itu salah di mata hukum, kalau itu salah di mata orang ramai, kalau itu salah di mata agama, jangan terus. Kalau Allah tidak bertindak sekalipun secara serta-merta, sebab Allah mempunyai sifat hakim, maha bijaksana. Allah punya sifat as-sabur, yang maha tabah, maha sabar. Jadi dengan kebijaksanaan Allah, dengan sifat Rahman Rahim, Allah tidak langsung bertindak kepada seseorang. Tapi jangan sampai lupa daratan, macam seperti Allah tidak mengetahui dengan kesalahan, kesilapan, kediktatoran, kezaliman yang kita lakukan, sehingga pada suatu ketika Allah bertindak terperanjat dengan tindakan Allah Jalla Jalaluh, nasi sudah menjadi bobor, detik-detik terakhir sudah tiba. Nak patah balik ke dunia, nak minta maaf kepada siapa, minta ampun kepada siapa, maka kepada diri pribadi kita masing-masing atas satu anugerah nikmat yang Allah berikan, jangan salah bertindak. Belum habis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan sampai dengan kita memanfaatkan orang yang tidak tahu harga, maka harga yang kita belikan kalau tidak sesuai dengan nilai barang, Allah tidak akan memberkati duit yang kita dapatkan atau barang yang kita beli. Alhamdulillah sekarang kita dapat untung banyak. Kenapa? Karena dengan orang tadi itu jual murah. Kalau dia jual murah karena dia nak tolong kita, cerita lain. Kalau dia jual murah bukan karena dia nak jual murah, tapi kita tak bagi dia harga pasaran, tak bagi dia harga yang sebenarnya, dan dia sudah tidak ada pilihan, hanya kita satu-satunya sebagai pembeli. Maka kita jual yang biasanya kita hanya dapat untung dalam 1 juta, sekarang kita dapat untung dalam 3 juta. Kita dapat harga murah. Insya Allah yang 3 juta tadi itu kurang nilainya daripada 1 juta keuntungan. Di luar daripada dugaan kereta mogok, di luar daripada dugaan pancit keempat taya, di luar daripada dugaan istri sakit, di luar daripada dugaan anak atau keluarga eksiden, di luar macam-macam problem. Mungkin begitu supaya nampak kelihatan. Akhirnya untung yang banyak tadi itu habis. Pada saat dapat uang 10.000 tak terjadi apa-apanya, 10.000 dapat ditabung dalam 5.000-an. 5.000 habis untuk keperluan. Tapi pada saat dapat gaji 30.000, ternyata kereta eksiden dan dengan insuran sudah berakhir, ternyata keluar duit tidak kurang daripada dalam 25.000 RM perbaikan. 5.000 habis. Sebelum
Kejadian masih dapat menabung 5.000. Itu juga diantara daripada mana duit hasil yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah telajak dalam 13 menit. Jadi mudah-mudahan dengan satu masukan baru, Abi pun juga macam seperti kali pertama aja dengar hadis ini, dan kita merasa beruntung kalau pada itu kita dapat menipu orang atau dapat menaruh harga yang sebenarnya 300 kita tawarkan dalam harga 600 karena kita tahu si pembeli itu tidak tahu harga. Itu kan yang berlaku di Tanah Abang. Boleh. Harga barang yang 30.000 dia jual ke kita harga 70.000. Untunglah dia dapat untung banyak 30.000 lebih daripada harga pasaran. Nah, keuntungan yang Anda dapatkan tadi itu akan melenyapkan keberkatan harta keuntungan yang Anda miliki. Sehingga dalam hitungan hari tutup kedai gulung tikar wal iyadu billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kita akan berjumpa pada pukul 12 siang nanti. Jangan lupa salat duha. Kalau tak boleh salat duha sekarang pun, nanti pada pukul 12 masih ada 1 jam 25 menit lagi menjelang waktu zuhur. Sebelum duduk depan TV, Allahu Akbar 2 rakaat salat duha. Boleh dikerjakan pada saat ketika itu. Jadi mudah-mudahan dengan segala kebaikan yang kita laksanakan, dengan segala pencerahan bimbingan daripada hadis-hadis Nabawi, kita menjadi orang yang mahbubin, orang yang dicintai oleh Allah, dekat kepada Allah, dekat kepada surga, dekat kepada kebenaran, dekat daripada al-arifin billah, dekat kepada rahmat dan keampunan. Hada billahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah besok hadis yang tadi itu akan kita ulang kembali sebab ada penafsiran yang kedua terhadap makna daripada hadis yang kita riwayatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.